করছিস ঢুকে যাও। আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, কেমন আছেন সবাই? অবশেষে আমরা করতে পারছি এটা। আমি তো ভাবছিলাম যে হবেই না, যত কুফা লাগতেছিল একটার পর একটা। হবে ইনশাআল্লাহ হবে। এই তোমার রান্নার চ্যানেল দেখলাম, তুমি কি আজকে রান্না শোকেসিং করবা না ইয়ের শোকেসিং করবা, কোনটা? আজকে আমার ড্রেস নিয়ে একটু আজকে ড্রেস আছে। করবো। ওকে ওকে। আর বাকিরা শেরিন সুন্দর লাগছে মা। Thank you. রিভিউ করি নাহলে আমি দেখতে পাই না। হ্যাঁ আচ্ছা। Assalamu alaikum and good afternoon. I would hereby like to call the meeting to order. Thank you all for joining. Welcome to our general meeting, Showcasing an Adda. We hope you can stick around till the end. You must be tired of hearing about our history, so I'm going to skip that and jump to what we stand for now. We aim at empowering ourselves and also the underprivileged, oppressed, and weak. We have two sections, She for She Limited, which is a profit-earning company, and She for She Club, which takes care of the social and philanthropic aspect. Now, I would like to introduce the chairman of our board of She for She Limited is Zinat Alam. She's the designer. I'm Dr. Femina Rahman. You know who I am. Then Tamanna Rahman, she's a director and also the project director of She for She Limited. She's the program manager, communication and innovations, ICS. Then there's Samia Ahmed. She's also a director. She's the senior manager, advocacy and campaign, Save the Children International. Bartha Giti Baroy, she's the director of CORE, the Jute Works. Mehjabin Nazia, she's an entrepreneur. Anish Sheila, she's also an entrepreneur. Monira Roshan Akhtar, she's a philanthropist and president of Patron of Welfare Association of Naval Families. Major Shahria Mahmood, she's a pathologist. Now I'm handing over the floor to Mehjabin Nazia for her presentation. But can you hear me? That's the question. Yes, we can hear you. We can. Okay. Assalamu alaikum, everybody. This is me, Nazia. So, Ami Matoi Femina Appa just introduced me as an entrepreneur. So, Ami khub short bhabe amader club ebong amader company byapare ekটু short briefing dibo. Now, we have a social club, namely She for She, and also a separate company as She for She Limited. Our She for She Club is not just a social club, but also a fun-filled activities like cultural programs, occasionally organized potluck parties, outdoor family programs, and very importantly, philanthropic or charity work. We are very active into that. Now, we have already started collecting clothes for the upcoming winter season, and every month we are collecting household commodities like kitchen utensils, clothes, and anything that is proved to be useful or necessary. For occasionally showcasing, we generally encourage our club members, but we are an open house for visitors. You can bring in friends and families for such activities. This we organize on and off to encourage our young entrepreneurs. Now, whatever the cash donation we receive from members, non-members, it goes to the She for She Club Fund, which we use it for the next philanthropic activities. Besides She for She Club, our She for She Limited company, which is a profit earning company, we donate around 10% of the profit to the club fund. Now, let's shed some light on our She for She Limited company. Now, this is a very new company which we established this year, but we started working actively and planning from last year. Now, we plan projects which are profit making, but unfortunately due to COVID 2019 this year, we had to delay our projects. Now, first of all, we planned an agro project which is 100% organically breed. We are not using any kinds of artificial fattening or fertilizer for breeding our animals or encouraging any activities which is considered to be harmful both for humans, animals, and also for the environment. The animals which are bred in a very unsustainable environment, and we are very particular about it. Now, in this agro project, we have introduced the organic breeding of cows, goats, ducks,
dogs and birds as pets in a very proposed land of 12 bighas, which has been already been approved by the board members. The board members personally, they have visited the land and they have approved it. Right now, we have a plan to introduce cow breed or slaughter program. Now, this we are outsourcing other farmers, ensuring that it has been raised organically, and we are going to slaughter it in our own possession for our own personal consume. Now, we will buy it from the other farms, from villages, which we call it Prantik Khamari, and we will be slaughtering it in our own possessions for our own consumptions. And if anybody is interested, be it members or non-members, you can spread them. We are mostly around 120 to 160 kg for the initial. Eventually, it will increase, but it is strictly on a pre-order basis. Just like the cows, we have also introduced for fish, chicken, and ducks rice, and mostly chinigura rice with a prior notice of 2 weeks. We have introduced as a she for she company, I guess, right, Feminapa? We are doing it from the company. Yes. If you can hear me, just nod it. Yes, we are here doing it. And we are also planning to establish all female and families travel group for outdoor activities entertainment. This is in the coming project, but due to COVID-19, a lot has been missed out. COVID-19 এর জন্য আমাদের অনেক প্রজেক্টগুলো পিছিয়েছে, but we are working on it. We have not stopped our philanthropic activities. We are still continuing it. We are collecting the clothes, anything that is needed in terms of cash, in terms of products, in terms of commodities, and this will be further donated to the needy people because we have to get prepared for it. And She for She Limited je company profile ta ache, soon inshallah taala we will upload all the details. It's the proper profile. Ebhabe to bola to possible na, but eta company profile e ja ache eta under processing ache, we are going to upload it as a proper information. So I think I'm done from my side. Anything else that we would like to discuss, you can ask me, that I will answer the question. Does anybody have any questions? Okay, so I'm now going to hand over the floor to Tamanna Rahman. She's going to give us a brief presentation on silky straws. So I'm going to share it from my computer. Let's see if I can do this. On behalf of She for She Club Limited, we are going to introduce straw meat production. The purpose of this initiative is to promote entrepreneurship of women like us. Additionally, it will also contribute to empower rural women, rural and destitute women as part of the agenda. She for She Club also. As part of this promotion, through this presentation, we are showing some products made by Ms. Hasina Banu from Bogura. Under the Silky Straw project, we will share more products in coming days. So please stay in touch with us. Okay, now I'm going to show a video presentation. Just bear with me. सुंदर साड़ी हमर भीज गिलैना पानिया बरस गिलैना रिमी झिमी पानिया बरस गिलैना ऐसन सुंदर खोपा हमर भीज गिलैना ऐसन सुंदर साड़ी हमर भीज गिलैना छाता ढोलो हे देओरा ऐसन सुंदर
গাছা মধ্যে দেখো লিপি পইলে কাছানা এরম বিনা বাতাসে পিপল পাত লড়ে না এরম বিনা বাতাসে পিপল পাত লড়ে না ছাতা ধরো হে দেওরা ভীষণ সুন্দর খোপা আমার ভিজে গেলাই না ছাতা ধরো দেওরা ভীষণ সুন্দর সাড়ি আমার ভিজে গেলাই না ঘোড়া মাঠে দেখলি টাঙ্গিলে ঘোড়ানা ঘোড়া মধ্যে দেখলি টাঙ্গিলে ঘোড়ানা এরম বিনা চাবুকে ঘোড়া দর মারে না এরম বিনা চাবুকে ঘোড়া দর মারে না ছাতা ধরো হে দেওরা ভীষণ সুন্দর Thank you. Okay, now we are moving on to Ganesh Sheila and with her Sheila's dream closet. Sheila, জোরে কথা বলো, জোরে কথা বলো। হেডফোন থাকলে হেডফোনটা কাছে নিয়ে কথা বলো। দেখাও। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমি কানিজ শিলা। আমি ড্রেস নিয়ে একটা ছোট বিজনেস করছি এন্ড আমার পেজের নাম শিলা ড্রিমস ক্লোজেট। আমি আজকে কিছু ড্রেস দেখাবো। ড্রেস এন্ড শাড়ি নিয়ে আমি কাজ করছি আর কুকিং নিয়েও আমি কাজ করি। আমার একটা ইউটিউব চ্যানেলও আছে শিলাস কুকিং। এই তো আমি একটু কিছু এখন ড্রেসের শোকেসিং দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। ওকে, আভায়া কুর্তি, আভায়া শার্ট পরে এটা রেডিমেড আমার করা, আমার বানানো। তাকে দেখতে পাচ্ছি আমি, তাকে চিনি। হ্যাঁ, রাইট এখন পাচ্ছি। হ্যাঁ, ঠিক আছে। শিলা কথা না বললে শিলাকে দেখা যাবে না, সাউন্ড যেখান থেকে হচ্ছে হ্যাঁ। সেখানে আসবে। শিলাকে আমরা মোবাইল দিয়ে কথা বলতে বলো। জন্য শিলা ড্রেস দেখা যাচ্ছে না। শিলা কথা বলো। হ্যাঁ, এখন ঠিক আছে। না না, আমি ওকে পিন করে দিয়েছি। ওর ক্যামেরা দেখা যাচ্ছে কিন্তু শি ইজ পিনড, কিন্তু ও কথা শুনতে পাচ্ছি না, মাইক্রোফোন দূরে। ড্রেস তো দেখা যায় না। হ্যাঁ, এটা আবায়া। হ্যাঁ, বলো। এরকম বিভিন্ন কালারের প্রিন্টের আমার বানানো আছে এন্ড কিছু কটন ড্রেসের মধ্যে আছে, কিছু কটন থ্রি পিস আছে এরকম। তো কামিজ থাকবে না এরকম। সুন্দর। এরকম জর্জেট ওড়না থাকবে, এটার সাথে এটা আমি কিছুটা করতে হবে। শিলা, তুমি কথা বলতে থাকো। তুমি যদি কথা না বলো, অন্য কেউ কথা বললে আমরা ক্যামেরায় তাকে দেখি। না তুমি না, কথা আপনি দেখবেন না, বলতে বলতে দেখো। পিন ভিডিও করা। হ্যাঁ। আপনি জাস্ট পিন করে দেন ওকে, তাহলে ওটাই দেখা যাবে। দেখা যাবে। আমি এখন নামাজ পড়তে যাচ্ছি, নাজানি কিন্তু ওখানে নামাজ পড়তে সবাই একটু মিউট করো, লেট শিলা টক। সবাই প্লিজ মিউট ইয়োরসেলফ। যাবে এটার সাথে ওড়না থাকবে এরকম, এই ওড়না
এই 3 পিস। এরকম বিভিন্ন প্রিন্টের, বিভিন্ন কোয়ালিটির, বিভিন্ন জর্জের, কটনের মধ্যে, তারপর প্রাইস বলবে একটু শিলা? প্রাইস কটনগুলির মধ্যে, কটনগুলি হচ্ছে 1300 থেকে 1500-1600 এর মধ্যে, আর কিছু হেভির মধ্যে আছে 3000 এর মধ্যে। রেডি ড্রেস তো কিছু আছে, কিছু আনস্টিচ আছে। এতক্ষণ আনস্টিচ গুলি দেখালাম, এখন একটু রেডি কিছু ড্রেস দেখাবো। ওড়না থাকবে এরকম। হ্যাঁ, এগুলি 3.5 করে, এগুলি 3.5 হবে প্রাইস। আর এরকম বিভিন্ন কালারের আমার কাছে আভায়া শার্ট, লং শার্ট, মেয়েদের আভায়া লং শার্ট এরকম রেডিমেড পাওয়া যাবে। যে কোনো দাম কিরকম? যে কোনো সাইজে পাওয়া যাবে, যে কোনো সাইজে। রেডি চাইলে রেডিও দেওয়া যাবে, আর আনস্টিচ চাইলে আনস্টিচও দেওয়া যাবে। বিভিন্ন শিলা, তুমি এগুলার ইন্ডিভিজুয়াল ছবি তুলে তুমি একটু আমাদের ওয়ালে পোস্ট করে দাও। হ্যাঁ, প্রাইস আচ্ছা, ঠিক আছে। ওকে। জি, এই যে একটা রেডি একটা লং শার্ট আভায়া মতো আর কি, আভায়ার মতো ঝুলে থাকবে। একটা হিজাব দিয়ে ওড়না দিয়ে। হ্যালো, জি আবার জয়েন করতে হবে। আচ্ছা, এখন ঢুকে যাবা, আসলেই ঢুকে সরাসরি ঢুকলে ঢুকে যাবা। ওকে শিলা, কন্টিনিউ। আচ্ছা, এরকম কটন ড্রেস আমার কাছে অ্যাভেলেবেল, তারপর স্টিচ আনস্টিচ এরকম অর্ডার করলে আমার কাছে পাওয়া যাবে। লং শার্ট, আভায়া, কুর্তি, ফতুয়া এই টাইপের ড্রেসগুলো আমি সেল করে থাকি। তো এর পাশাপাশি শাড়িও সেল করি, জর্জেট, সিল্ক, জামদানি শাড়িও কিছু সেল করি। তো আমার পাশে থাকবেন সবাই, ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ, অনেক সুন্দর প্রেজেন্ট করছো। হ্যাঁ, এরপরে এখন তুমি যেটা করবে, প্রত্যেকটা ড্রেসের পাশে দাম দিয়ে দিয়ে শিপ ও শিপে পোস্ট দিয়ে দাও, কারণ এখানে দেখছি কিন্তু অত ভালো করে বুঝি নেই। আচ্ছা, আমাদের নেক্সট এজেন্ডায় আছে হলো গিয়ে জিনাত আলম, আপনি কি আছেন? জি আছে। হ্যাঁ, আপনার রিসাইটেশন। আপনি প্লে করে দেন। তুমি এলে তাই মন চায় চলে যায় ওই দূর পাহাড়ে, যে পাহাড় গিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে নীল আকাশ। মন চায় ডানা মেলে উড়ে বেড়ায় সে নীল আকাশে, গান চিলের মেলায়। তুমি এলে তাই মিশে যেতে চাই প্রকৃতির সাথে, চাই হারিয়ে যেতে রং বেরঙের প্রজাপতির পাহাড়। তুমি এলে তাই মন চায় ভ্রমর হয়ে গুনগুনিয়ে ফুলের উপর উড়ে বেড়ায়। তুমি এলে তাই মন চায় ভর দুপুরে বসন্তের কোকিলের কুহু সুরে হারিয়ে যায়।
তুমি এলে তাই মন চায় নদীতে নৌকোয় বসে পা ডুবিয়ে নদীর কলকল ছলছল শব্দে হারিয়ে যায়। তুমি এলে তাই মন চায় গায়ের মেঠো পথে এক পেঁচে শাড়ি পরে ডাক দিতে হয়ে যায়। আলতা মেখে পায়ে মল পরে রুম জমিয়ে নেচে বেড়াই। তুমি এলে তাই মন চায় শিশির হয়ে সবুজ ঘাসে লুটিয়ে যায়। তুমি এলে তাই মন চায় শ্রাবণের মেঘ হয়ে ময়ূরের পেখম হয়ে যায়। তুমি এলে তাই মন চায় বরফ জমা সাদা পাহাড়ের চূড়ান্তে গিয়ে চিৎকার করে বলি, এই তো আমি যে এখানে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, খুবই সুন্দর হয়েছে। এই মহিলা যাতে এরকম থ্যাংক ইউ। তো আমাদের আইডিয়া অনেক সুন্দর হয়েছে। আইডিয়া জানতাম কিন্তু তাসলিম হোসেন ফ্লাওয়ার শো করতে চেয়েছিলেন কিন্তু উনি এটা পাঠান নাই, উনি আমাকে কতগুলো ছবি পাঠিয়ে দিয়েছেন। ছবি আমার পক্ষে দেখানো সম্ভব হচ্ছে না। আচ্ছা, আমরা চলে যাচ্ছি কর্স যে জুট ওয়ার্কে এখন, ঠিক আছে? এখানে আমাদের এখন আমি ইয়েতে যাচ্ছি, শেয়ার স্ক্রিন করছি, হলে কি কর্স জুট ওয়ার্ক সেটা দিয়ে।
ওনাদের শাড়িগুলা কিন্তু বেশ নাইস, খুব সফট। আমি শাড়ি, লুঙ্গি, গামছা এই তিনটা রেগুলার ওখান থেকে কিনি। আচ্ছা, নেক্সট আমাদের আছে একটা গান, জিনাতের গান। আছেন? আছি, আমি আছি। সরাসরি না রেকর্ডেড? না, রেকর্ডেড। সরাসরি হইলে ভালো, রেকর্ডেড গুলা বুঝা যাইতে একটু। এই জিনাত সরাসরি গায়ে ফালান, বৈশাখী তো রয়েছে। গান সরাসরি শুনতেই ভালো লাগে। ऐसे मैंने तो कहा मेरा दिल पुकारे आजा मेरे उनके सहारे आजा भीगा भीगा है समा ऐसे मैंने तो कहा मेरा दिल पुकारे आजा भीगा भीगा समा ऐसे मैंने तो कहा मेरा दिल पुकारे आजा ऐसे मैंने तो कहा मेरा दिल पुकारे आजा मेरे मन के सहारे आजा भीगा भीगा है समा ऐसे मैंने तो कहा मेरा दिल पुकारे आजा। তার সাথে শাড়ি পরে কিনবো না। নাইস।
আছে আমাদের ক্যান্ডেল স্ট্যান্ড, এটা আমাদের নিউ আইটেম। ক্যান্ডেল স্ট্যান্ড, তারপরে বিভিন্ন রকম ক্যান্ডেল স্ট্যান্ড আছে আমাদের নিজস্ব তৈরি, প্লাস ক্যান্ডেলও আমাদের নিজস্ব তৈরি। আপনারা কাউকে গিফট দিতে চাইলে ইটস এ বেস্ট গিফট, আমাদের নিজেদের হাতে বানানো। আমাদের আরো কিছু আইটেম আছে যেগুলো আমরা সব এখনো শো করতে পারছি না, সামান্য কিছু দেখালাম। এখন আমরা আসলাম সালোয়ার কামিজে। এটা আছে একটা লং কামিজ, এর সাথে আছে এটা সারারা, এইভাবে সারারা আছে, সারারা নিচে ফ্রি, জামার নিচেও ফ্রি আছে, সারারার নিচেও ফ্রি আছে। এটার সাথে এটা এইভাবে আছে। তারপরে আছে এটা একটা ড্রেস, লং ড্রেস, সামনে একটু শর্ট হয়ে আসবে, পিছন দিকটাতে এই যে এইভাবে পিছন দিকটা এরকম এইভাবে, এটার সাথেও আছে সারারা। তারপর এবার আসি শাড়িতে। আমরা জামদানি, মাসলিন, শিফন, জর্জেট সব ধরনের শাড়িতে কাজ করে থাকি। এটা আছে অল ওভার কাটচুপি করা, সাথে ফ্রিজ দেওয়া জামদানির শাড়ি। এটা পুরোটাতেই কাজ আছে, পুরোটাতেই কাজ আছে এভাবে। তারপরে আছে মাসলিন। আমি এখানে সব আমার এক্সক্লুসিভ কালেকশন গুলো দেখাচ্ছি, আমার আরো নর্মাল এমনি কালেকশনও আছে। এটা এখানে বুকে একটা কাজ আসবে, এই যে এইভাবে, এটার সাথে ব্লাউজ অল ওভার কাজ, এটা আছে কাটচুপি, এমব্রয়ডারি সবকিছু মিলে। তারপরে আছে আরেকটা শাড়ি মাসলিন হ্যান্ড পেইন্টে, এটা হচ্ছে এই আঁচল, এটা পুরো শাড়িতে এইভাবে 3D কাজ আছে, বাটারফ্লাই আছে, বার্ড আছে, হ্যাঁ। এটা এইভাবে হ্যান্ড পেইন্টে অল ওভার কাজ, এটাও ব্লাউজটা হ্যান্ড পেইন্ট হবে। আমরা শিফনেও কাজ করে থাকি, শিফন এই যে এটা আছে শিফন এরকম। এটারই আরেকটা কালার, এটারই সেম শাড়ি আবার আরেকটা আছে এখানে পার্ল বসানো, সময় কম যেহেতু আমি সব দেখাতে পারছি না। এই আছে, এটা এইভাবে অল ওভারই কাজ। তারপরে আছে আবার মাসলিন, আমরা বেশিরভাগ মাসলিনেই কাজ করে থাকি। মাসলিনে কাজ করে একটা অন্যরকম মজা আছে, কাজটা খুব ভালো ফোটে। এটা আছে এই যে এইভাবে এইভাবে, এই আঁচল পুরাটা শাড়িটা এইভাবে আছে, অল ওভার কাজ করলে পরে এটাকে পুরাটাই কাজ বোঝা যায়, বোঝা যায় না। তারপরে আছে একটা ব্ল্যাক শাড়ি, যেহেতু শীত আসছে, শীতে ব্ল্যাকটা খুব ভালো যায়, ব্ল্যাক পরলে একটু স্লিমও লাগে। এটা একটা টিপস দিয়ে দিলাম, নিশ্চয়ই সবাই জানে। এইটা হচ্ছে শাড়ি, এগুলো সব 3D ফ্লাওয়ার, কাটচুপি আছে, জারদুসি আছে, প্লাস এমব্রয়ডারিও আছে, অল ওভার ব্ল্যাক ইন ব্ল্যাক এমব্রয়ডারি and with golden work. Thank you for watching. শাড়ি পরা হবে, এখন কেউ মাস্ক দেখালে ভালো হতো, ডিজাইনার মাস্ক। হ্যাঁ, ডিজাইনার আর শাড়ি বা ড্রেসের সাথে অ্যাড করা সব মাস্ক থাকতে হবে, মাস্ক থাকতে হবে, ডিজাইনার্স মাস্ক। আচ্ছা, এটা বন্ধ করতে পারি? নাজিয়া যেমন ড্রেস যেটা পরছে সেইটার সাথে একটা মাস্ক থাকতে হবে, নাজিয়া যেই ড্রেসটা পরে আছে। ট্রু। আমারটা আরে যাওয়াই তো হয় না, আজকে তো বাসায় বসে বসে সবাই এগুলি করে। আমারটা আজকে স্যাটারডে মাস্ক, স্যাটারডে টিউসডে। হ্যাঁ, সপ্তাহে দুইটা করতে, একদিন একটা দুটো। আর এই মাস্ক মুস্ক এগুলা ডিজাইনার্স না হইলে মানে সবাই ইন্সপায়ার্ড হচ্ছে না, সবার মধ্যে একটা ইয়ার ঢুকে যাচ্ছে, প্যানিক হয়ে যাচ্ছে, মানে এইভাবে লাইফ আর কতদিন। কি ডিজাইনার মাস্ক যেগুলো বানাচ্ছে না, ওগুলো অ্যাকচুয়ালি নট গুড এনাফ। হ্যাঁ, যেগুলো বানাচ্ছে, হ্যাঁ সেটা জানি, কিন্তু তারপরে ভিতরে একটা, তারপরে আমাদের যেমন ধরো আমাদের 6টা ডিজাইন আসতেছে সামনে, which is 6 layers, মানে ভিতরে 4 লেয়ার দেওয়া হচ্ছে। নরমাল সার্জিক্যাল মাস্কে থাকে 3 লেয়ার্স, এবং এখানে যেগুলা
7-8 টাকা করে বেচে, ওগুলো 2 লেয়ার্স। তো আমাদের যেগুলো, আমাদের কোম্পানির যেগুলো, ওগুলো 3 লেয়ার্স। এখন আমরা এটাকে 4 লেয়ার্স বানাইছি, 2টা ফিল্টার দিছি, সামনে লিনেন আর নিচে হলো কি আরেকটা কাপড়, মানে এক কালার কাপড় ভিতরে উপরে ডিজাইনার। অর্ডার আসছে, আমি তো ধরো নিজে অর্ডার দিয়ে বানাইতে পারি না, কারণ আমাদের তো বানানো হয় লাখে। তো ওরা বানায় যেটি এক্সট্রা থাকে ওইখান থেকে আমি নিয়ে আসি। তো ওইটা তো চলতেছে এখন, ওটা কি সাপ্লাই দিচ্ছে কিনা জানি না, আমার জিজ্ঞেস করতে হবে। আনলে দেখাবো, ইটস ভেরি নাইস, সুন্দর। মানে ধরো এমনি ভিতর মানে ইট ইজ সেফ, সবচেয়ে বড় কথা। এখনকার আমাদের মাছগুলো কিন্তু অ্যান্টিভাইরাল ফ্লুইডে চুবানো, কিন্তু একটু লাস্ট 1 ডে, মানে তুমি সকালে পড়লে রাত্রে এটা শেষ, কিন্তু অ্যান্টিভাইরাল ফ্লুইড দেওয়া। কিন্তু এখন ব্লু আছে, তারপর পিঙ্ক পোলকা ডটস আছে, আর হলো গিয়ে একেবারে শকিং পিঙ্ক আছে, তিনটা কালার আছে। দ্যাটস ইট। না, আমি তো ড্রেসের সাথে মিলাই অনেকগুলা কিনা রাখছি। এখন তো যেগুলা হচ্ছে যে 200, আমাদেরটা তো বোধহয় কত 85 না 95 করে হবে। এগুলো 250 টাকা করে একটা মাস্ক কিনবো, এবং যে দ্যাট ইজ নট ভাইরাল প্রুফ, এটা একটা অর্নামেন্টস এর মতো। আরেকটা করা যায়, তুমি ওই মাস্কগুলো পড়তে পারো, বাট ভিতরে তুমি একটা সার্জিক্যাল মাস্ক, ভিতরে আরেকটা, হ্যাঁ সার্জিক্যাল, ওইটাই করতে হচ্ছে, ভিতরে সার্জিক্যাল মাস্ক পরা। আচ্ছা নূপুর, আমি ভিতরে 19 তারিখ আসবো। নূপুর আছো? নূপুর কই? 19 তারিখ কই যাবা? বেড়াইতে? না না, কাজে যাব। মারুফ যাবে কাজে, আমি সাথে লক ধরবো আর কি। নূপুর মজার রান্না করে, তো রান্না কি খাবো। আর নূপুর আপুর রান্না খুব মজা। নূপুর একটা কুকিং শুরু করলে, আল্লাহ, ও তো অনেক মজা রান্না করে। নরমাল জিনিসটা যে কি বানায় ফেলে, আর্কিটেক্ট না হয়ে কুক হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আর্কিটেক্ট আমি নূপুর নাই। 19 তারিখে যাবো তোমার বাসায়, 19 তারিখে আসবো। ও মারুফ সাহ, হ্যাঁ 19 তারিখে আসবো। এখন সামিয়া জিজ্ঞেস করতেছে কি করতে যাবো, আমি বলছি মারুফ কাজে যাবে আর আমি খাইতে যাবো। আচ্ছা, প্রথমবার আসছে যে মারুফ বলে যে সেমিনার ডরে আসে নাই, আমি যদি আবার কোভিড নিয়ে খাও করি। প্রথমবারটা আমাকে নেন নাই, আমাকে নেয় নাই, তারপরে সেকেন্ড টাইম তো গেলাম। নূপুর তুমি কি ইনফেক্টেড হইছিলা? না নাসরিন, তুমি কি ইনফেক্টেড হই নাই, বাচ্চাকে দিয়ে আসলাম ইংল্যান্ডে, মানে পুরাই। ও আচ্ছা, ওই ভয় ছিল। পিপিএ পুরো রাস্তা পিপি করে জার্নি করছি। তো মানে মজা হচ্ছে কি, এয়ারপোর্টে আমরা দুজন পিপিএ পড়া, তো মানুষজন এসে আমাদেরকে খালি ইনফরমেশন মনে করছে স্টাফ দেয় এয়ারপোর্টে। নিতে আসছে, উনি তো আর আমাদেরকে চিনে না, আমি এত হাত নাড়ি, উনি তো চিনে না, মানে না দেখতে পাচ্ছে ফেস, মাস্ক পরা, সব ঢাকা। ভালোই, অনেক ভয় পাইছিলাম আমি আমার যাওয়াটা, বাট আমাদের এইজটা তো রিস্কি না। কালকে 11টায় আসবে। আসলে সেটাই, কিন্তু এখন যারা হচ্ছে দে আর নট লাইক আননেসেসারি। এখন তো কাজ শুরু হয়ে গেছে, তো ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু ফল সিক। কাজে এখন কোনো ব্রেক চাচ্ছি না, আর এটা হলে তো আপনার কাজে 14 দিন 15 দিন 20 দিন ধরে ব্রেক থাকে। আচ্ছা শেরিন, হ্যাঁ কিন্তু মানে ওয়ার্ক ফ্রম হোম যতটাই বলো না কিসের জন্য, ইউ হ্যাভ টু গো আউট। কিন্তু আমি তো দেখতেছি ইনফেক্টেড ছিল যে তুমি কথা বলছিলে, এটা শোনা যাচ্ছিল না এবং আমি কমাতে পারছিলাম না। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি কি আফটার কোভিড ইফেক্টটাই বেশি। হ্যাঁ, আফটার কোভিড ইফেক্টটাই অনেক বেশি, মানে এত উইক লাগে, এত উইক, আমি খালি খাচ্ছি, আমার শরীর কাঁপতে থাকে, মাথা টাথা ভার হয়ে যায়, মানে কেমন জানি অদ্ভুত একটা ব্যাপার। তোমার আমার যখন হলো, আমি তো টেস্ট করি নাই, বাট আই নিউ, আই হ্যাড, হাউ আই নিউ
আমি না শুধু যারা ডাক্তাররা তারা বলছে তোমার কোভিড নইরো না, ঘরেতে বাইরে না। আরে ঘরে বন্ধ ছিলাম 5 উইকস, কিন্তু আমি মানে আমি বাথরুমে কেমনে গেছি আমি জানি না, আমি বিছানা থেকে উঠতে পারি নাই, আমার অক্সিজেন স্যাচুরেশন কিছুটা কম ছিল, ওপেন আপ টু 95, বেশি কমে না, আমার 99 থাকে, সেখান থেকে 95 হচ্ছে, কিন্তু দ্য উইকনেস সারাটা শরীরে আমার প্রতিটা সেল টাইম, হ্যাঁ প্রতিটা সেল মানে আমি এই যে এখন আমি প্রতিদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠলে না পুরো মাথা টাথা ঘাটটার ভার হয়ে থাকে। তা আমার মনে হচ্ছিল যে আমার বোধহয় প্রেসার হাই, প্রেসার চেক করলাম ঠিক আছে, আসলে উইকনেস থেকে প্রচন্ড উইক হয়ে যায়। আমি দেখো আমার হয়েছে তোমার এপ্রিল মাসে, হ্যাঁ আমার ওই উইকনেসটা গত মাস পর্যন্ত ছিল। ইয়েস আমার নাই, এই মাসে আমার বেটার, কিন্তু গত মাস পর্যন্ত আমার মনে হচ্ছে আমার এফেক্টেড হচ্ছে, তাদের কি অবস্থা? হ্যাঁ আমার কিছুই আমার ডিজাইমার করলাম, কি ফেটরিন এইলে হেলথ সব ভালো, আমার চেস্টের অবস্থাও ভালো, আমার স্যাচুরেশন কখনো 96 এর নিচে নামে নাই, 97, 98, 99 সেইখানে আমার এখন ওভার আমি বুঝতেছি, কিন্তু মানে এত শরীর উইক লাগে, আমি যে মাই গড, যারা ভেন্টিলেটরে চলে যায় বা যারা ওই রকম অবস্থায় চলে যায় তাদের কি অবস্থা হয়। আমার কিছুই হয় নাই, আমার তো চেস্ট পুরা ক্লিয়ার। যে ভয় লাগে, আমার হাজবেন্ড তো খুবই বাজে, মানে এইরকম রোগটাতে এত বাজে, আগে তো উপায় নাই। দেখো অক্সিজেন স্যাচুরেশন কিন্তু কমে নাই খুব একটা, না আমার তো 95 গেছিল, কিন্তু মনে হয় তো অক্সিজেন নাই, মানে শ্বাস নিতেছি মনে হয় যে বাতাস নাই। 97 তো আমার ন্যাচারালি থাকে, 97 98 এর উপরে তো ওঠে না। আমার 99 অলওয়েজ 99 99 না আমার 98 99 97 90 আমার ন্যাচারালি এরকম ছিল, কিন্তু গত মাস পর্যন্ত, এই মাসে এসে আবার 99। না আমার মাশাআল্লাহ আবার স্যাচুরেশন ভালো, মানে আমার বডির যে ডিজাইমার করলাম তারপরে করলাম সব রেজাল্ট খুবই ভালো। বললে আমার ওই যে ভাইয়ের বউটা দেখলো, বলে যে আপু আপনার মানে কিছুই হয় নাই, কিন্তু আপনি পজিটিভ হয়ে বসে রয়েছেন। আচ্ছা যাই হোক, আমাদের এটা আবার শেষ হয়ে যাবে। আমি আমার ক্লোজিং একটা বক্তব্য লাগবে, তোমার একটা ক্লোজিং বক্তব্য দাও, এগুলো সব কেটে দিব, শুধু ক্লোজিং বক্তব্যটা ঢুকাবো। বলো। তো এখন শুরু করব, সবাই আছে? সবার থাকা দরকার নেই, তুমি ক্লোজ করো, আমি ভিডিও এন্ডে দিব। আমি জাস্ট ইনভাইট করি, আমি ভিডিওতে ভিডিওতে অন করলাম। Samia, I am inviting you to close this meeting and this discussion. Thank you very much. Okay, thank you. আমি বাংলাই বলি, সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এখানে শি আমাদের একটা উইমেন্স প্ল্যাটফর্ম এবং সবাই উইমেন এন্টারপ্রেনিয়র এবং সবাই যে যার প্রোডাক্ট নিয়ে আজকে শো করেছো, আমি তুমি করেই বললাম, আমরা সবাই ফ্রেন্ডস, তো শো করেছো, এটা সত্যি এনকারেজিং এবং আমি স্পেশাল থ্যাঙ্কস জানাই আমি আমাদের ফেমিনাকে, যে সে সবসময় এনকারেজ করে, এই প্ল্যাটফর্মটাকে ডেভেলপ করেছে এবং এই করোনার যুগে এই ধরনের ইনিশিয়েটিভ ইটস আ রিয়েলি ভেরি ভেরি অ্যাপ্রিসিয়েটেড। যে আমরা যে যার জায়গায় থেকে, এই যে একটা মেয়ে বললো যে সে সাজেকে যাচ্ছে, আর একটা মেয়ে সাজগুজ করেছে, জিনাতের আমরা জানি, আমি প্রমোট করি, কিন্তু যদি কারোর সাথে কোনো কাজের সাথে আমি যুক্ত হতে পারি সেটাতেও আমি খুব করব, কারণ আস্তে আস্তে আমার নিজের অনেক দিন ধরে জব করছি, এখন সাইড বাই সাইড কিছু ডেভেলপ করার চিন্তা করতেছি আস্তে আস্তে, কিন্তু কি করব এখনো সেটা না, কিন্তু তোমাদের গুলা দেখলে আমার খুব এনকারেজ ফিল করি যে তোমরা কিন্তু অনেক কারেজিয়াস। চাকরি করা কিন্তু এত কারেজের ব্যাপার না, একটা চাকরি জুটে গেলে মাস শেষে বেতন আসে, কিছু কাজ করতে হয়, কিছু ক্রিয়েটিভ কিছু জিনিস দিতে হয়, এইটাই। কিন্তু যারা এন্টারপ্রেনিয়র হিসাবে কাজ করতেছো তাদের কিন্তু অনেক অনেক মনের জোর লাগে, মাস শেষে একটা বেতন আসতে হবে, মাস শেষে কিছু তোমাদের কর্মী থাকে, সেই কর্মীদেরকে বেতন দিতে হবে, নিজের একটা ক্রিয়েটিভ জায়গা তৈরি করতে হবে, বাজার তৈরি করতে হবে, বাজারে টিকে থাকতে হবে, এইটা সত্যি খুবই চ্যালেঞ্জিং। এই জায়গায় আরেকটা আমি বলবো, ফেমিনাকে বলবো, আমরা শি থেকে যদি একটা ফেসবুকে কি পেজ অন করতে পারি কিনা, যেখানে পেজে আমরা লাইভ দিব,
আমি আজকাল প্রায় ওই যে ড্রেস আপ, তারপরে ক্লাসি মার্ট কতগুলা পেজ আসে, অনেকের দেখলাম ড্রেস আপের জিনিসগুলা ভালো, তারা নিজেরা ক্রিয়েট করে। কিন্তু আমরা যদি একটা পেজে সবসময় যদি সপ্তাহে একদিন বা 2 দিন করে যদি আমরা দেই, লাইভ দিতে পারি, তাহলে কিন্তু আমাদের জিনিসগুলা অনেক ভালো বিক্রি হবে এবং অনেক ভালো মার্কেট আমরা পাবো। তো ওইরকম একটা পেজ তৈরি করে আমরা আস্তে আস্তে, এবং সেটা শুধু না, শুধু ড্রেস না, শুধু ড্রেস, খাবার, এনি আইটেম হয়তো আমরা প্রমোট করতে পারি। ইভেন কুকিং আইটেম হইতে পারে, বেকারি হইতে পারে, যে যেটা করতে পারে। আমাদের ইভেন আমি আমাদের নূপুরকেও বলবো, নূপুর কিন্তু প্রচুর ভালো খাবার করতে পারে, একটা করে রেসিপি টিপস দিল, ইয়েস শি ক্যান গিভ আস দ্য রেসিপি টিপস, এবং সেইটা আমরা তৈরি করতে পারি, বাসায় তৈরি করলাম, যে যার মতন করে তৈরি করলাম। এই জিনিসগুলাও কিন্তু আমরা করতে পারি, এবং পরে আস্তে আস্তে হয়তো ইউটিউবে যাব। থ্যাঙ্কস এভরিবডিকে, সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এই ধরনের প্রোগ্রাম আরো হবে, আর সবাই খুব ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। কোভিড এর যুগে সবাই খুব আর আমাদের আনন্দ ফুর্তির মধ্যে, আমি এটা খুব ফিল করি যে এখন যেরকম একটা ট্রমার মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি, আমাদের এই আনন্দ ফুর্তিগুলো হওয়া খুব খুব জরুরি। অনেক অনেক ধন্যবাদ। আবারও ফেমিনাকে ধন্যবাদ জানাই, আবার সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। থ্যাংক ইউ সামিয়া। আচ্ছা, আমরা এটা শেষ করে দিই, একটু এখানে গিয়ে শেষ করে দেবো আমি। হ্যাঁ, আচ্ছা, এখন এটা বলে লেটস টক অ্যাবাউট দ্য শি ফর শি পেজ। শি ফর শি পেজ কিন্তু এখনই খুলে দিতে পারি আমি, কোনো ব্যাপার না। শি ফর পেজ করলে যেটা হবে, আমরা ধরো ওখানে বাই এন্ড সেল প্ল্যাটফর্মটা খুলে দিই, সেটা বেটার না? মানে ই-কমার্স কি প্ল্যাটফর্ম? বাই এন্ড সেল ই-কমার্স। হ্যাঁ, এটা কিভাবে পেজটা খুলছে এটা দিতে হবে আর কি। ই-কমার্সে দিয়ে দিই, ওখানে যেমন ধরো নাজিয়া জিনিসগুলো, নাজিয়া ক্যান ওখানে গ্রুপ আছে, কোন গ্রুপে আছে, কোন ক্যাটাগরিতে সেল করতেছে, ওটা ওখানে তুমি মানে গ্রুপ করে করে সেল করা যায়। যেমন ওর গ্রুপে দিয়ে দিল। শেরিন যদি তুমি অনলাইন কোর্স করাতে চাও মেকআপের, ইউ ক্যান ডু দ্যাট, মানে যে যেরকম চাচ্ছ ইউ ক্যান ডু দ্যাট। হ্যাঁ, আর এমনি হলো সেলিং প্ল্যাটফর্ম। আর এমনি আমরা তো লাইভ তো করতেই পারি, ওটা তো লাইভটা তোমার হচ্ছে এই সেলিং প্ল্যাটফর্ম, মানে কি ভিজিট শপ করতে হবে, তোমার ওখানে শপ থাকে। আমি এটা সিল্কি স্ট্রজেরটা বানাইতে গিয়ে দেখছি আর কি, এরকম আছে। ভিজিট শপে গেলে তুমি আইটেমগুলো দাম সহ লেখা পাওয়া যায়। তুমি দেন গ্রুপ ইট টু যেটাতে গ্রুপ করবে সেটাতে। তারপরে ইনবক্স করবে, যে কেউ যদি কিনতে চায় ইনবক্স করলে ওটাই প্রত্যেকটাতে গেলে তুমি ওখানে গেলে সেন্ড মেসেজ চলে আসে। হ্যাঁ, ওই প্ল্যাটফর্মটা দিয়ে দিলাম, তারপর যে যারটার মতো যে বিক্রি করলো। আচ্ছা, এটা করা যায়। তো তোমার পেজ তো অনেক কি হয়ে যাবে। আমাদের যেটা লাভ হবে শি ফর শি, সেটা হলো যে শি ফর শির নাম আরো মানুষ জানবে। আচ্ছা, এটা হওয়া উচিত। আস্তে আস্তে আমরা একটু প্রফেশনাল দিকে গেলে আস্তে আস্তে, তাহলে আমরা একটু সবাই ইন্সপায়ার্ড হব, কারণ সবাই তো বিজনেসই করতেছি, তো ওয়াই নট একটু ইফেক্টিভ ওয়েতে বিজনেসটা করি। আচ্ছা, আরেকটা যেটা বলে নি আমি, মালয়েশিয়াতে এখন যে স্ট্রেনটা হিট করছে, দ্যাট স্ট্রেন ইজ 30 টাইমস মোর ভিরুলেন্ট। আমাদের দেশে আসবে না এমন তো কোনো কথা নাই, মোর ভিরুলেন্ট এবং ভেরি অ্যাগ্রেসিভ। সো আমার মেয়েটা আছে ওখানে, এটা কোভিড। হ্যাঁ, তো এই এত স্ট্রং, এটা বুঝলো কি করে? এটা ওরা টেস্ট করছে, মানে এফেক্ট হচ্ছে এরকম সেলস। তোমার এটা তো সেলুলার ড্যামেজ করে, তোমার অ্যালভিওলার ড্যামেজ, মিউটেশন হয় টেস্টেডে, এবং ওটা নিয়ে ওই স্ট্রেনটা নিয়ে এটা কিন্তু অনেক, আমরা কিন্তু 10টা না 12টা স্ট্রেনের কথা জানি, এটা আরো অনেক পরে। তো ওরা দে আর ট্রাইং টু কন্টেইন ইট এন্ড দেন ট্রাইং টু। আর এই যে ভ্যাকসিন করে সবাই চিল্লাচ্ছ যে ভ্যাকসিন, যে একটা ভ্যাকসিন যে আরেকটা ফালতু এফেক্টিভ হবে এমন কোনো গ্যারান্টি কিন্তু নাই। আর এটা হচ্ছে যে ওয়েদার, তারপরে বডি কম্বিনেশন, মানে অনেক রকম কিছু, মানে রিজন, অনেক কিছুর উপরে নির্ভর করবে। হ্যাঁ, ছাড়া এটা যাবে কি করে? আমাদের কি বাকি জীবন এরকম থাকবে নাকি? এটা যাবে না, not here to go, it will not go away, it is not like ভ্যাকসিনও থাকবে, এটাও থাকবে।
থাকবে আমরা ভ্যাকসিন নিব, ওই যে যেমন ধরো টাইফয়েডের ভ্যাকসিন আমরা বারে বারে নেই, তারপরেও কিন্তু টাইফয়েড হয়। দেখো মিজেলস তারপর বলে যে ইনফ্লুয়েঞ্জার ভ্যাকসিন এগুলা বলে কিছু সব ভ্যাকসিন কিন্তু 100% প্রুফ নেই। যে আমরা বিসিজি দেই তারপর কি টিবি হয় না? তারপর তো টিবি হয়। ব্যাপারটা যেটা হলো ভ্যাকসিন দিলে তোমার বডির ইমিউনিটি লেভেলটা একটু বাড়ায় দেয়, যেটার জন্য তুমি বাড়বে, অতখানি খারাপ হবে না। মানে ইউ এমন না যে তোমার কোভিড হবে না, তোমার যেটা হবে সেটা হলো তুমি অতখানি সাফার করবে না। যেমন সামিয়া যেরকম সাফার করছে, আমি যেরকম সাফার করছি, মেবি সামিয়া অনেক জনগণের মধ্যে থাকে, আমি অনেক জনগণের মধ্যে থাকি, হয়তোবা আমাদের কিছুটা ইমিউনিটি মানে ভ্যাকসিনের যে কাজটা হয়ে গেছিল, সেই কাজটা সেই জন্য আমাদের অত খারাপ হয় না। আর যারা নেভার বিন এক্সপোজড তাদের এরকম খারাপ হচ্ছে। হ্যাঁ, তখন ভ্যাকসিনও এইটুকুই করবে, আমাদের যে হবে না এমন কিন্তু কোনো গ্যারান্টি নাই। আমি কম হলেই তো হলো, মরবিডিটিটা কমাতে পারলেই তো হলো। কারণ আমি আমাদের এখানে বাচ্চাদের হাম দিচ্ছে, আমরা বলছি যে হামের টিকা দিলাম, হাম হইলো কেন? কিন্তু এই হাম যে আকাশ পাতাল তফাৎ। আমি আফ্রিকায় হাম দেখে আমি বুঝছি যে ওরে বাপরে, যে কিলার ডিজিজ বলে। আমি তো ভাবতাম যে হামরে কেন কিলার ডিজিজ বলে, হাম তো একটা মাইল্ড জিনিস। ওই মিসেলস দেখে আমি বুঝছি মিসেলস কি ভয়ঙ্কর। তো কোভিডও ওরকমই হবে, মানে তুমি ইউ উইল নট গেট 100% ইমিউনিটি কোনোভাবেই। আর 100% ইমিউনিটি ডেভেলপ করবে, দেখবো আরেকটা তৈরি হয়ে গেছে, তার নাম কোভিড দাও কিংবা আর কিছু দাও। না, এটা তো সেকেন্ড টাইমও হচ্ছে। অ্যান্টিবডি তো সেরকম 2-3 মাসের বেশি কাজ করতেছে না যাদের অ্যান্টিবডি ডেভেলপ করছে। হ্যাঁ, 3 মাস থাকতেছে, 3 মাস অ্যান্টিবডি কাজ করে, তারপর আবারও হবে। লাইক ডেঙ্গুতে কিন্তু 7টা না 6টা স্ট্রেন। তারপর দেখা যায় যে ডেঙ্গুর কিন্তু উত্তরোত্তর খারাপ হয়। মানে প্রথমবার যে ডেঙ্গু অ্যাটাকে যা হয়, সেকেন্ড টাইমের অ্যাটাকে আরো খারাপ হয়, থার্ড টাইমের অ্যাটাকে আরো খারাপ হয়। কোভিডেরটা কিন্তু এটা না, কোভিডেরটা হলো লেসার হচ্ছে। সো দ্যাট ইজ আচ্ছা, বডি অ্যান্টিবডিটা স্ট্রং তৈরি হয়ে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ আ গুড সাইন, এই আর কি। আচ্ছা, আমাদেরকে অ্যান্টিবডি টেস্ট করা যায়? অ্যান্টিবডি টেস্ট করা যায় মানে কিন্তু এটা কি গভর্নমেন্ট রিকগনাইজ, যে গণস্বাস্থ্যেরটা কি করতে পারবো আমি? I don't know কারণ কি অ্যান্টিবডি যে তোমার থাকবে, টিকে থাকবে এমন কোনো কথা নেই। চলে যাবা না, কিন্তু অ্যান্টিবডি ডেভেলপ হইছে কিনা সেটা চেক করা। আচ্ছা, মারুফ অ্যান্টিবডি টেস্ট কোথায় করে? হয় কি আদৌ? মানে কিরকম যে যন্ত্রণা লাগতেছে, আর ভালো লাগে না ঘরে বসে বসে। না, তোমার ইমিউনিটি মানে একটা ট্রমাটাইজ সিচুয়েশন ভাই, মানে বাইরে গেলে কি হবে না হবে, মানসিক ভাবে ঠিক হয়ে যাচ্ছে মানুষ, বুঝছো? মানে বাইরে গিয়ে বাসে এসে ঠিক হতে গোসল করে, এই করো সেই করো করতে করতে 3 ঘন্টা পুরো। এই যে আজকে আমি আজকে প্রায় 8-10 দিন পরে বাইরে গেলাম, আসার পরে মানে বাথরুমে ঢুকলাম, আমার তারপরে মনে হচ্ছে শরীর টাইপা শেষ হয়ে গেছে, তারপরে এত উইক লাগছে। গোসল করাটা আরো বলা হয়তো, তখন কিন্তু উই ডিডন্ট নো এটা ছড়ায় কেমনে। এখন তোমার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো মাস্ক। হ্যাঁ, মাস্ক তো অবশ্যই, ইমিউনিটি বাকিটুকুতে মাস্ক আর মনে হয় হ্যান্ড গ্লাভসও দরকার। জুতার মধ্যে জুতোর তলায় থাকলে ওটা হচ্ছে না তোমার। কি জানি আমার কাছে হ্যান্ড গ্লাভসটা খুব বিরক্ত লাগে, এর থেকে বারবার হাত ধোয়াটা আমি প্রেফার করি। আমি হাত ধুই না, হ্যান্ড গ্লাভস হাত ধোয়া তো আরো যন্ত্রণা লাগে। হাত ধোয়া তো তুমি বাসায় তুমি হাত ধুচ্ছ, কিন্তু তুমি যখন বাজারে যাচ্ছ, বাজারে গিয়ে তুমি এইটা ওইটা টাচ করতে হচ্ছে না। যাচ্ছি না, আজকে 7 মাস ধরে কোনো বাজারে যাইনি তো, ড্রাইভারকে তোমার ওই যে তোমার তো অন্তত ইয়েতে তো যাবা, তুমি তো ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে গিয়ে তো কিনতে হচ্ছে। তাও যাচ্ছি না, আমি তো খালি কোথায় যাই আমি তখন আমি গ্লাভস ইউজ করতেছি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে গিয়ে, যে আজকে আমি বাজার কিনলাম, বাজার করলাম, ওইটা কিনলাম, মাছ কিনলাম, তো ওইগুলা তখন গ্লাভস ইউজ করতেছি, আমি তখন গ্লাভস ইউজ করি। মানে ইংল্যান্ডে গেলাম, ওখানে কিন্তু আমি ডেইলি মার্কেটে গেছি বাজারে, কারণ ওখানে ওরা ডিসটেন্সটা মেইনটেইন করে, ওই যে সার্কেল সার্কেল করে। আমাদের দেশে কোনো মেইনটেইন না, যে সিঙ্গেল ডাইরেকশনে লাইক আ মিউজিয়াম ইউ হ্যাভ টু ওয়াক, রিভার্স ব্যাক করে হাঁটতে পারবে না, তো হঠাৎ কারো ফেস টু ফেস হচ্ছে না। এখানে তো মানুষজন গায়ের উপর পড়ে ধাক্কা মেরে, মানে হুমড়ি খায়া পড়তেছে, হুমড়ি খেয়ে পড়ে। সেজন্য বাইরে ইউ ফিল সেফ। যদি ওরা কিন্তু আবার ইয়াংরা মোটেই মাস্ক পরে না, কিছুতেই পরে না, এই জন্য তো ইউনিভার্সিটি গুলিতে এত ছড়াইছে।